ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਸਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ RSS ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਤਝੜ ਵੀ ਬਹਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਿਆਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਿਆਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ महज एक मजाक है। सारी ताकत फाशीवादी आदमी नरेंद्र मोदी के हथ विच है, जिसनूं हिंदुत्वी विचारधारा वाली जिहड़ी RSS चला रही है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो, बहुत वार जदों तुसीं किसी जित नूं भी सैलीब्रेट करना चाहुंदे हो तो वो सैलीब्रेट करके भी तुहानूं लगदा हुंदा है कि भी जित हुई काहदी है। जो तुहाडा सी, तुहाडे तो खोया गया, तुसीं चीख चिहाड़ा पाया, उन्होंने तुहानूं वापस मोड़ दिता है। वो तुहाडी चीज़ सी, तुहाडे तो खोई गई सी, लेकिन फिर भी जदों इस किस्म की हकूमत जिहड़ी अज नरेंद्र मोदी की कमांड थले पिछले लगभग 7 साल तो चमदियाँ चला रही है, जिन्हां ने डेमोक्रेसी नूं जिहड़ा अक्सर जिहड़ी डेफिनेशन लिंकन दे नाल जोड़ के जमहूरीयत दी कही जाती है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, पर जिवें इस सारे नूं महज मेजोरिटेरियनिज्म च बदलिया, किवें बेईमानी, फिरकू नफरत, फसाद, इस सारे दा सहारा लैके 2014 दे विच ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ 24/7 ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ 2019 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਔਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस सारे का सहारा लैके 2019 दीयां चोणां दे विच दोबारा जिहड़ी है वो मेजोरिटी हासिल की और इस सारे 7 साल दे विच किवें धक्के दे नाल जदों असीं किसी पार्लीमेंटरी जमहूरीयत की गल करदे ते पार्लीमेंट दे विच लोकां दे चुने हुए नुमाइंदे जांदे ने। कोई भी जिस चीज़ ने कानून बनना है उसनूं बिल की फॉर्म दे विच पेश किया जाता है। उहदा एक डेकोरम हुंदा है, ज़ाहिर है स्पीकर उस हाउस नूं हैंडल करदा हुंदा है। उस बिल नूं तुसीं मैंबरां दे सामने पेश करदे हो, उस दे उत्ते डिबेट हुंदी है, चर्चा हुंदी है, उस दे प्लस माइनस हुंदे ने। बेशक जिहड़ी हकूमत हुंदी है, जिहदे कोल मेजोरिटी हुंदी है, उहदे ते ही बहुत वार उहदे बिल कैरी, लेकिन जदों तुसीं क्रिएटिव डिबेट करते हो कई बार उस बिल दे विच कोई क्लॉज ऐड हो जाता है, किसी क्लॉज नूं कढ़ लिया जाता है। फिर यही नहीं कि भाई विजडम एक थां दी हुंदी है पार्लीमेंट दी, जे अपर हाउस जिन्हों राज सभा कहंदे ने उस दे विच उहनूं डिबेट लई भेजिया जाता है। जे उहदे च ज़्यादा अमेंडमेंट्स दूजे नूं कई बार वो दोबारा वापस पार्लीमेंट च आ सकदा है। फिर प्रेजिडेंट दे कोल जांदा है और प्रेजिडेंट तो भी ये तवक्को की जाती है, भावें प्रेजिडेंट जिहड़ा इंडिया च जिस किस्म का डेमोक्रेटिक फॉर्म है, प्रेजिडेंट नूं बेशक वो टिटुलर हैड ही कहंदे ने कि भाई एवें वो फर्जी मोहर लाण वाला अंगूठा, पर इस किस्म का भी रहा कि जिहदे च कई बार प्रेजिडेंट वापस भी भेज सकता पार्लीमेंट नूं कि बई
ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦਸਤਖਤ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤਤਪਰਤ ਜਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹੱਕ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜੂਨ 2020 ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਸਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਸ, ਜੇ ਡਾਲਰਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਜਾਂ BJP RSS ਤੋਂ ਸਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੁਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟਕੈਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਔਰ ਸਾਧਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਨੋ ਮੈਟਰ ਇੱਕ ਲਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਸਬਰਗ ਹੋਏ, ਰਿਹਾਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਖਲੀਫਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਖਲੀਫਾ ਮਾਡਲ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਥਰੋ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਲਿਖੇ,
ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਧੌਣ ਚੋਂ ਸਰੀਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ ਪਰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਕੋਝਾ ਕਮੀਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਿੰਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮਿੰਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ MP ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਮੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ RSS ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹ MP ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੁਛ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੱਜਲ 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼, ਕਿੰਨੀ ਸਫਰਿੰਗ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ UP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਂਡਸ ਡਾਊਨ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕੌਮ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਮਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਜੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਆ ਕੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜੰਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਥਵੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੋਈ
ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ। ਜੀ ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਤਝੜ ਵੀ ਬਹਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸਿਰੜ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਖਰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਬਦਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਮੁੜ ਬਹਾਰ ਆਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੂਰਜ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜ੍ਹੇ ਡੁੱਬੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁਰਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝੇਗੀ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਸਿਦਕ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਨਾਲ ਸਿਆਲ ਮੀਂਹ ਸਖਤੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।